So welcome to ninth class. So exercise 4.2 fifth problem. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. తెలుగు మీడియం చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ప్రక్కపటంలో యాంగిల్ PQR is equal to యాంగిల్ PRQ అని ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఏం నిరూపించాలంటే యాంగిల్ PQS is equal to యాంగిల్ PRT అని నిరూపించాలి. సో సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. So if you observe this angle and this angle, these are a linear pair of angles, and also these two angles are linear pair of angles. So from figure angle SQP is nothing but PQS, angle PQS plus angle PQR is equal to 180 degrees. Okay, why? Because linear pair of angles. Since linear pair of angles, we already discussed about this linear pair of angles. Linear pair of angles. Okay. Also angle PRT plus angle PRQ. So these two angles sum also 180 degrees. So the reason is same reason. The reason is linear pair of angles. Linear pair of angles. Okay. Therefore, here angle PQS plus angle PQR is equal to 180 degrees and angle PRT plus angle PRQ is equal to 180 degrees. Therefore, by transitive property, these two are equal. Therefore, angle PQS is equal to PQS plus angle PQR is equal to angle PRT plus angle PRQ. But by problem, what is given? Angle PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR is equal to angle PRQ. So the both angles cancels. So what is remaining? Therefore, angle PQS is equal to angle PRT. Okay, hence proved. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. పటము నుండి, సో పటము నుండి ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే మనం పటము నుండి అని రాయాలి. పటము నుండి ఇక్కడ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని రాసాం కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే రేఖీయ ద్వయం అని రాయాలి. రేఖీయ ద్వయ కోణాలు. సో రేఖీయ ద్వయం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే రాయాలి, రేఖీయ ద్వయం అని రాయాలి. సో రేఖీయ ద్వయం.
Okay, so PQS plus angle PQR is equal to 180 degrees అయింది. యాంగిల్ PRT ప్లస్ యాంగిల్ PRQ is equal to 180 degrees అయింది. సో మనకి సంక్రమణ ధర్మం ఉంది. A is equal to B కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా C is equal to కూడా B కి ఈక్వల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా A వచ్చి C కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ యాంగిల్ PQS ప్లస్ యాంగిల్ PQR is equal to యాంగిల్ PRT ప్లస్ యాంగిల్ PRQ అయింది. కానీ బై ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ గివెన్ సిన్స్ ఇక్కడ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసాం ఈ రెండు కూడా అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ప్రాబ్లంలో చూడండి. యాంగిల్ PQR ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ PRQ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ యాంగిల్ PQS ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ PRT, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సో సిక్స్త్ ప్రాబ్లం, ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ఓకే, ప్రకపటంలో x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ప్లస్ జెడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఏఓబి అనేది ఒక సరళ రేఖని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ సొల్యూషన్ x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y plus w plus z is given. Okay, so we have, so this is given. So given x plus y is equal to w plus z. So we have so sum of these four angles is 360 degrees. Therefore we have x plus y plus w plus z is equal to 360 degrees, because sum of the angles around a point is 360 degrees, that is complete angle. So this implies x plus y plus the value of y plus z is also equal to x plus y. So I am going to write x plus y here. This is equal to 360 degrees. So this implies 2x plus 2y is equal to 360 degrees. So this implies x plus y is equal to 360 by 2. Therefore x plus y is equal to 360 by 2 is 180 degrees. This means x comma y are adjacent sides. So if any adjacent sides the sum is 180 degrees, then the non-common arms of the angles made an straight line. We have that axiom that if two adjacent angle sum is 180 degrees and non-common arms, then the non-common arms makes a straight line, forms a straight line. So therefore AOB comma AO comma BO are non-common arms of angles x comma y. Therefore AOB is a straight line. So this is how we can do this problem. సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. సో మనకి లెక్క ప్రకారం ఏమిటం జరిగిందంటే, లెక్క ప్రకారం
సో లెక్క ప్రకారం x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జెడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకు తెలుసు ఒక బిందువు గుండా మొత్తం ఏర్పడే ఈ కోణాలు మొత్తం 360 డిగ్రీలు అవుతుందని. సో 360 డిగ్రీలు సమానం చేసుకున్నాను నేను. సో దిస్ ఇంప్లైస్ x plus y plus w plus z, this value is equal to x plus y is equal to 360 degrees. So here x plus x is 2x and y plus y is 2y is equal to 360 degrees. Take 2 as common. So this is 2 times x plus y is equal to 360. So x plus y is equal to 360 by 2. Therefore x plus y is equal to 180 degrees. So we know one axiom that if two adjacent angles sum is 180 degrees and then the non-common arms of the angles form a straight line. So here x plus y are adjacent angles of non-common arms of x comma y, non-common arms of angle x comma y. Therefore AOB forms a straight line. So AOB is a straight line. So తెలుగులో చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. రెండు ఆసన్న కోణాల మొత్తం 180 డిగ్రీలు అయినప్పుడు అప్పుడు ఆ కోణాలకి ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు ఒక సరళ రేఖని ఏర్పరుస్తాయి. అది ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. అనేవి x, y కోణాలకు ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు. ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు. ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు. Therefore ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు కావున AOB అనేది ఒక సరళ రేఖను ఏర్పరచును. AOB అనేది ఒక సరళ రేఖ. ఇది మనకు స్వీకృతం ప్రకారం అన్నమాట. స్వీకృతం ఉంది మనకి చూడండి ఒకసారి. ఒక సరళ రేఖను ఏర్పరచును. సరళ రేఖను ఏర్పరచును. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So in the given figure, PQ is a line and a ray OR. So this is ray OR is a perpendicular line. So this angle is 90 degrees. So PQ perpendicular line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. So we have to prove angle ROS is equal to 1/2 times angle QOS minus angle POS. సో ఈ ప్రక్కపటంలో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే PQ అనేది ఒక సరళ రేఖ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ OR అనేది PQ సరళ రేఖకు లంబంగా ఉంది. అదేవిధంగా OS అనేది RO మరియు PO కిరణాలకు మధ్యలో ఒక కిరణం కింద వచ్చిందన్నమాట. అయితే మళ్ళీ ఏం చూపించమంటాడంటే యాంగిల్ ROS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 యాంగిల్ QOS మైనస్ యాంగిల్ POS అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు అనమాట. ఓకే. సో ఇది ప్రూవ్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ 2 యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఎందువల్ల? ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. అంటే ఈ మధ్యలో ఇది లేకపోతే సో ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ యాంగిల్ అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అదొకటి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 2 యాంగిల్స్ సమ్ 90 డిగ్రీస్ అయింది. అదేవిధంగా ఇది 90, ఈ మొత్తం ఇక్కడ యాంగిల్ ROS అండ్ యాంగిల్ POS. సో దిస్ యాంగిల్ సమ్ ఈజ్ 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అలాగే ఈ మొత్తం యాంగిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. మొత్తం టోటల్ యాంగిల్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది మనకి? 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఏ యాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ, ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఇది 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఈ మధ్యలో ఇది లేదనుకున్నట్లయితే
ఇప్పుడు ఈ రెండే రాస్తాను. దీని నుండి మనకి చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే సొల్యూషన్ we have సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈ 2 యాంగిల్స్ సమ్ము 180 అని రాస్తున్నాను. 90 డిగ్రీస్ అని రాస్తున్నాను. యాంగిల్ ROS ప్లస్ ఏ యాంగిల్స్ ఈ యాంగిల్ జస్ట్ ఈ యాంగిల్ అన్నమాట. యాంగిల్ ROS ప్లస్ యాంగిల్ POS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. సో ప్రతిదానికి రీజన్ రాయాలి, ఇందువల్ల 90 డిగ్రీస్ అని చెప్పాలి మనం. సిన్స్ యాంగిల్ ROQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. సో ఈ యాంగిల్ 90 అయింది కాబట్టి ఈ పక్కనున్న ఈ మొత్తం యాంగిల్ 90 అవ్వాలి. సో ఆ యాంగిల్లో ఏమున్నాయి, 2 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 యాంగిల్స్ సమ్ము 90 అవ్వాలన్నమాట. యాంగిల్ ROQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ యాంగిల్ తీసుకుందాం, ఈ యాంగిల్ తీసుకుందాం. సో లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ మాట అవి. యాంగిల్ QOS ఆల్సో యాంగిల్ QOS ప్లస్ యాంగిల్ POS is equal to 180 degrees. Okay, so this is 1 and this is 2. Okay, now I divide this entire equation by 2. This is equal to angle QOS plus angle POS by 2 is equal to 180 by 2. So this is equal to, this implies 1 by 2 times angle QOS plus angle POS is equal to 90 degrees. So this is 2. From 1 and 2, so this equal to 90 degrees, this also equal to 90 though. So these two left hand side, the two terms are equal. Therefore angle ROS plus angle POS is equal to 1 by 2 times angle QOS plus angle POS. Okay, and 2 multiplies here. I just bring it to left hand side. This implies 2 times angle ROS plus 2 times angle POS is equal to angle QOS plus angle POS. Okay, so this implies 2 times angle ROS is equal to QOS, angle QOS plus angle POS. I just bring this plus 2 times angle POS to right hand side. So this is 2 times angle POS. So this is equal to angle QOS minus angle POS. Okay, so this implies 2 multiplies here. If we bring it to right hand side, divides. Angle ROS is equal to 1 by 2 times angle QOS minus angle POS.
ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. తెలుగు మీడియం చూడండి అమ్మ ఒకసారి. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నట్టు ఏమనిపించదు, అంతా కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి బై 2 చేశాను కదా, అలా కాకుండా దీన్ని ఇంటూ 2 చేస్తే ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకి ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నమాట, ఏం తీసుకున్నాం, యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ పిఓఎస్ ఈజ్ కూడా 90 డిగ్రీస్ అని తీసుకున్నాం. ఎందుకు అలా తీసుకున్నాం చూడండి, ఇక్కడ కోణం 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలు మొత్తం ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి, మనకి 90 ఉండాలి. అందువల్ల 90 అని రాశాను. అదేవిధంగా ఈ కోణము ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ రేన్ పక్కన పెట్టేస్తే లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క సమ్ 180 డిగ్రీస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, దీని అంతా కూడా 2తో డివైడ్ చేశాను. ఎందుకు డివైడ్ చేశానంటే ఇక్కడ పైన 90 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 90 రావాలి కాబట్టి. సో అలా కాకుండా మీరు 1 అని అంతా కూడా 2తో మల్టిప్లై చేసుకున్నా సరే సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకొక స్టెప్ 2 స్టెప్లు తగ్గుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నేను 2తో డివైడ్ చేశాను దీని అంతా కూడా. అప్పుడు ఈ 2 దీన్ని డివైడ్ చేస్తుంది, దీన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా 1/2 కామన్ తీసుకున్నాను. సో 1/2 కామన్ తీస్తే యాంగిల్ QOS ప్లస్ యాంగిల్ POS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180/2 అంటే ఎంత వచ్చింది, 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ అవుతుంది. ట్రాన్సిటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం, సంక్రమణ ధర్మం ప్రకారం ఏమవుతాయంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. Therefore, from 1 and 2, angle ROS plus angle POS is equal to 1/2 times angle QOS plus angle POS అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 ఏం చేస్తుంది, డివైడ్ చేస్తుంది, తీసుకొస్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 2 times angle ROS plus 2 times angle POS is equal to angle QOS plus angle POS వచ్చింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి, ఇక్కడ ఈ ప్లస్ 2 యాంగిల్ POSని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఇటువైపు ఇంకా 2 యాంగిల్ ROS ఉంటుంది. 2 యాంగిల్ ROS ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ QOS ప్లస్ యాంగిల్ POS మైనస్ 2 టైమ్స్ యాంగిల్ POS అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ QOS మైనస్ యాంగిల్ POS అవుతుంది. ఎందువల్ల ప్లస్ యాంగిల్ POS మైనస్ 2 యాంగిల్ POS మైనస్ POS అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది, తీసుకొస్తే డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి యాంగిల్ ROS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 టైమ్స్ యాంగిల్ QOS మైనస్ యాంగిల్ POS. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, so next problem. So it is given that the angle XYZ is equal to 64 degrees and XY is produced to point P. A ray YQ bisects angle ZYP. Draw a figure from the given information. Find angle XYQ and reflex angle QYP. So వీటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ట్రై చేద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే యాంగిల్ XY వేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ XYZ. సో ఖచ్చితంగా వైకి ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ Y, దిస్ ఈజ్ X అండ్ దిస్ ఈజ్ Z అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 64 degrees. This angle is 64 degrees. Okay, now we have to extend this XY up to P. Okay, so we have to extend up to P. So this is P. Now we have to bisect this angle ZYP, bisect by a ray YQ. So this is ray YQ. So this is Q and this is bisects this entire angle. So this means this angle is X. Suppose this angle is X, so automatically this angle is also X. So what we have to find from this figure? So first we have to find angle XYP. Where is angle XYP? XYP, XYQ. So we have to find this angle and X plus 64. We have to add X plus 64. We get angle XYP. And what we have to find? Angle QYP, reflex angle QYP. Where is QYP? QYP. This is QYP and reflex angle QYP is we have to subtract it from 360 degrees. Okay, now solution. తెలుగు మీడియం ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ XYZ యాంగిల్ XYZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 డిగ్రీలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా XYని పొడిగించారంట. పొడిగిస్తే అప్పుడు పొడిగించిన తర్వాత P వరకు పొడిగించడం జరిగింది. అప్పుడు ఒక కిరణం YQ అనే కిరణం ఏం చేస్తుందంటే ZYPని 2 సమాన భాగాలు చేస్తుందన్నమాట. బైసెక్ట్ అంటే సమద్వికరణం చేస్తుంది, అంటే 2 సమాన కోణాలు అవుతాయి అన్నమాట. అక్కడ కోణాలు 2 కూడా సమానం అవుతాయి. అప్పుడు ఈ విధంగా దానికి సంబంధించిన ఒక పటాన్ని వేసి
యాంగిల్ XYQ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ QYP రెండింటిని కనుక్కోమండి అనమాట. సో రెండింటిని కనుక్కోమంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ 3 యాంగిల్ సమ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి 180 degrees ఉంటుంది. సో x ప్లస్ ఇందువల్ల స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం మనం 180 degrees. x ప్లస్ 64 is equal to 180 degrees. Okay. So this implies x plus x is 2x plus 64 is equal to 180 degrees. So this implies 2x is equal to 180 minus 64. So 180 minus 64, that is 116. So this implies x is equal to 116 by 2. So this is 58 degrees. 58 degrees. What is x? So what is QYP? QYP. Where is QYP? QYP. So this angle is 58 degrees. Therefore angle QYP is equal to 58 degrees. Okay. Next we have to find the angle XYQ. After that we have to find the reflex angle. Angle XYQ is equal to angle XYQ is equal to x plus 64. XYQ. So x plus 64. So this is equal to x plus 64. What is the value of x? 58. 58 plus 64. So this is equal to 122. So this is 122 degrees. So XYQ is 122 degrees. We have to find reflex angle. So the reflex angle is the remaining angle. So reflex angle. So we need not find the reflex angle. Just we have to find the angle XYQ and reflex angle QYP. So we have to find the reflex angle QYP. So reflex angle QYP is equal to. So we have to write the here reflex angle QYP. So reflex angle QYP is equal to reflex angle QYP is equal to, we have to subtract it from 360 degrees. 360 minus what is the angle QYP? 58 degrees. Okay. So this is 302 degrees. 302 degrees is the reflex angle QYP. Only QYP is 58 degrees, but here it is asked in this problem reflex angle QYP. So this is how we can do this problem. తెలుగు మీడియం సార్ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ XY, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే XYZ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే y మధ్యలో ఉంటుంది. XYZ ఈ కోణం ఎంత ఇవ్వడం, 64 డిగ్రీలు ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత XYని పొడిగించాడంటే ఎక్కడ వరకు పొడిగించాడు? Q వరకు పొడిగించడం జరిగిందంట. అదేవిధంగా ఇక్కడ యాంగిల్ ZYP ఉంది కదా, దీనికి ఒక కిరణం గీయడం జరిగింది. ఎలా కిరణం గీసాడంటే ఈ రెండు కోణాలు కూడా రెండు సమద్వికరణం చేసుకునే విధంగా. అంటే ఇది x అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది? x అవుతుంది. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. సో దీని నుండి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే QYP, రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ QYP ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం QYP ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ XYQ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. XYQ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే x వాల్యూ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నానంటే x plus 64 is equal to 180 degrees. ఎందువల్ల స్ట్రైట్ యాంగిల్ మొత్తం ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 180 degrees ఉంటుంది కాబట్టి. సో x plus x ఎంత అవుతుంది? 2x అవుతుంది. 2x plus 64 is equal to 180 degrees. 2x is equal to 180 minus 64, that is 116. So x is equal to 116 by 2, that is 58 degrees వచ్చింది. Therefore యాంగిల్ QYP is equal to 58 degrees వచ్చింది.
అలాగే యాంగిల్ XYQ ఈజ్ ఈక్వల్ X ప్లస్ 64 దట్ ఈస్ 122 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ QYP కావాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ 360 మైనస్ 58 దట్ ఈస్ 302 డిగ్రీస్. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. థ్యాంక్ యూ.